mameti so Arjuna. Naiti mameti so Arjuna. Janma karma cha me divyam. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tadvata. Evam yo veti tadvata. Vadeham punarjanma. Vadeham punarjanma. Naiti mameti so Arjuna. Naiti mameti so Arjuna. Janma karma cha me divyam. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tadvata. Evam yo veti tadvata. Yakta deha punarjanma. Yakta deha punarjanma. Naiti mameti so Arjuna. Naiti mameti so Arjuna. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tadvata. Tektva deham punarjanma. Naiti mameti so Arjuna. Janma karma cha me divyam. Evam yo veti tadvata. Tektva deham punarjanma. Naiti mameti so Arjuna. Janma, birth, janmate, karma, work, karmate, cha, also, kudi, me, of mine, ende, divyam, transcendental, divyamaya, evam, like this, iprakaram, ya, anyone who, areyo, veti, knows, പ്രാപിക്കുന്നില്ല. Tatvata, in reality, tattva, leaving aside, ശരിയായി, deham, this body, ദേഹത്തെ, puna, again, വീണ്ടും, janma, birth, ജന്മത്തെ, na, never, ഇല്ല, eti, does attain, പ്രാപിക്കുന്നില്ല, mam, unto me, എന്നെ, eti, does attain, പ്രാപിക്കുന്നു, sa, he, അവനെ, Arjuna, O Arjuna. Arjuna. Translation. One who knows the transcendental nature of my appearance and disappearance, or my appearance and activities, does not, upon leaving the body, take its birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, എന്റെ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നു. മൊബൈൽ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കണേ. I'll just read a little bit from the purport. ഇത് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഞാൻ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation
only after much trouble and many, many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body, and does not run the risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita, it is stated that the Lord has many, many forms and incarnations. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. ഭാവാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ തൻ്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് 6-ാം ശ്ലോകം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരംപുരുഷന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം ഗ്രഹിച്ചവർ ശരീരബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉടനെ അവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മോചനം എളുപ്പം കിട്ടാവുന്നതല്ല. അവ്യക്തഗതവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോക്ഷം നേടുന്നത്. അവരുടെ ആ മോക്ഷം ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുക ആകട്ടെ ഭാഗികമത്രേ. അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മരണശേഷം കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു പുനർജന്മം എടുക്കുക എന്നത് സാഹസത്തിന് ഇടവരികയുമില്ല. ഭഗവാന് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത രൂപങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദി, അനന്ത രൂപം. അവിടേക്ക് അനേകം അഭൗമ ആകാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെ എന്ന സത്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെടണം. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്കും സാമാന്യ തത്വചിന്തകർക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല ഈ സത്യം. Om Jnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha. Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachate Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Bhagavad Gita is sometimes described as being the most important of all the verses in the Bhagavad Gita. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 9-ാം ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമ ശ്ലോകം എന്ന് പലപ്പോഴും വർണ്ണിക്കാറുണ്ട്. You may be surprised, you may say, oh no, Sarvadharmam Parigyashna, that's more important. നമ്മൾ പറയാം, അയ്യോ അങ്ങനെ ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായം 66-ലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യല്ലേ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ശ്ലോകം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. There are several other verses in the Bhagavad Gita which are also well known and often quoted. പക്ഷെ വേറെ ചില ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വലിയ പ്രശസ്തമായ ശ്ലോകങ്ങൾ, അതൊക്കെ ആയിക്കൂടെ, എന്താ ഈ ശ്ലോകം ആകുന്നത്? But actually this verse, you should understand, it is the most important verse in Bhagavad Gita. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ശ്ലോകം Lord Krishna is describing, when we give up this body, you never have to come back again. കൃഷ്ണൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരില്ല. No, you never have to take birth again. കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. We should be very conscious of the importance of getting out from this material world. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധ്യവാന്മാരായിരിക്കണം. We don't want to keep taking birth again and again in this material world. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. Just like if you are, maybe you have to get a driving license and you're learning to drive. നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും. And then you come for the driving test. They give you a test before you get the license. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ പോകും. So if you fail the test, oh, it's so much trouble. അപ്പോൾ നമ്മളത് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. You have to go again, you have to study again, more lessons, you have to take the exam again. അപ്പോൾ അത് ഒരു വട്ടം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ വരണം, വീണ്ടും എക്സാം എഴുതണം, വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. The same way here we are in the material world. We have come to the human form of life and we have the opportunity to get out from the wheel of birth and death. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുകയുമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള അസുലഭ അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. The human life is like coming to a junction. We can choose either to go up or go down or come back. അപ്പം മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വീണ്ടും പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ വന്നു ചേരാം. Which way do you want to go? നമുക്കൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? If you say, well, I don't mind, I don't know, I don't care. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, then stay here in this world and remain in this wheel of birth and death. എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തന്നെ തുടരും. Sometimes become a dog, sometimes you become a tree and you have to stand. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു നായയായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക, ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും. Sometimes you may even go up to Swargaloka and enjoy the heavenly opulence. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ പോകും, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. Enjoy the long life and the opulence of the heavenly planets. സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും. And then come back again in the earthly region. വീണ്ടും ഈ മധ്യമുള്ള ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി പോലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. So we've been in this material world for a very long time.
നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Of course, we're not aware. We forget about all of our previous lives. നമുക്ക് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ബോധ്യമില്ല. But Lord Krishna talked to Arjuna, many births both you and I have had, O Arjuna. I remember all of them, but you do not. അപ്പോൾ അർജുനൻ പക്ഷേ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലയോ അർജുന, നമുക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. So the Lord comes many times and he has many different forms. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പല രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. Just like today we are celebrating the appearance of the Lord as Ramachandra. അത് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച ദിവസത്തെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. In the Treta Yuga, the Lord came as Lord Ramachandra, and again his mission was the same as when he comes in this world. Paritranaya sadhunam vinaschaya chaduskritam. അപ്പോൾ അതേപോലെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഇവിടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നും തന്നെയാണ്, ഭക്തന്മാർ പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം. So Lord Ramachandra came along with his brothers and they enacted all the principles of religion and they taught the principles of Dharma. ഭഗവാൻ വന്നത് 3 സഹോദരന്മാരോടൊപ്പമാണ്. ഈ 4 പേരും ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും അതെങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. Lord Ramachandra is Maryada Avatar. He is a perfect example. രാമചന്ദ്രമൂർത്തി മര്യാദ അവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. He is very obedient to his father. Whatever the father says, he will do. അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരണശീലമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കും. And he is very kind and respectful to his 3 mothers also. അദ്ദേഹം തന്റെ 3 അമ്മമാരുണ്ട്, അവരോട് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കാണിച്ചിരുന്നു. He is very caring for his dear beloved wife Sita. അദ്ദേഹം തന്റെ പത്നിയോട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും അവരെ കെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. The Lord came to kill the demons and to give pleasure to his devotees. ഭഗവാൻ വരുന്നത് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരെ വധിക്കാനും തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകാനുമാണ്. The Lord doesn't need to come to kill the demons. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അസുരന്മാരെ കൊല്ലേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. He didn't have to come to kill Ravan. അദ്ദേഹത്തിന് രാവണനെ വധിക്കാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. He could just simply give Ravan a heart attack. Let him have a heart attack and die in that way. രാവണൻ ഒരു ഹൃദയാഘാതം കൊടുത്താൽ മതി, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അദ്ദേഹം മരിക്കും. But the Lord comes, his primary purpose in coming is to give pleasure to his devotees. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. By enacting his pastimes, he shows his devotees the wonderful qualities. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ലീലകൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. So Lord Krishna is describing to Arjuna that we have to understand the birth and the activities of the Lord. അപ്പം കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ശരിയായ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. Janma karma chame divyam. We have to understand that the birth and the activities of the Lord are all divyam. They're all transcendental. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ദിവ്യമാണ്, ആത്മീയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. We cannot imitate the Lord. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. He chooses where he will come in this world. We are forced to come. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ്. നമ്മൾ പക്ഷേ വരുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ബാധ്യത അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. We did not
get the opportunity to select, I want to take birth there in this home in this time. No, we're forced by the material nature. ഭഗവാനിലൂടെ വരുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നത്. But the Supreme Personality of Godhead, He can come anytime He likes, and He can choose where and when He will come. ഭഗവാൻ വരുന്നത്, പക്ഷേ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് വരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. And we know sometimes He will come in different forms. We have Matsya Avatar, Kurma Avatar, Varaha Avatar. The Lord can assume all of these different forms. ഭഗവാൻ വരുന്നത് ചിലപ്പം പല പല രൂപങ്ങളിലുമായിരിക്കും. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം എന്നീ രൂപങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. But when the Lord takes these different forms, it is never of the material world. It is never like the ordinary fish or the ordinary turtle or the ordinary boar. ഭഗവാൻ പക്ഷേ ഈ രൂപങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് സാധാരണ ഒരു മത്സ്യമാണ്, സാധാരണ ഒരു ആമയാണ്, സാധാരണ ഒരു പന്നിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. When the Lord takes these different forms, it's to perform a particular function, which is done for the pleasure of His devotees. ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യേക രൂപങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. Just like Matsya Avatar, the Lord took the form of a fish, just simply to save the Vedas. ഭഗവാൻ മത്സ്യ അവതാരത്തിൽ വന്നത് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് വേദങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. And the Lord took the form of a boar to pick up the earth from the bottom of the universe. ഭഗവാൻ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭൂമി ദേവി കടലിൽ ആഴ്ന്നു പോയി തറയിൽ പോയപ്പോൾ അതിനെ പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു. And the Lord took the form of Kurma, the turtle, to support the Mandarachala mountain while the demigods and the demons were churning the milk ocean. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും കൂടെ പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ വച്ചിരുന്ന മന്ദരം പർവ്വതം താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ആമയുടെ രൂപത്തിലും വന്നു. In the same way, in the Treta Yuga, the Lord came as Lord Ramachandra. He assumed a human form. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ത്രേതായുഗത്തിൽ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. Now in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Abhajananti Mammudha Manushim Tanamashritam Param Bhavam Ajananto Mama Bhuta Maheshwaram. Lord Krishna is saying, the foolish mock at me descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവജാനന്തി മാമൂഢ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് അവതരം എടുക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ അവരിലൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്നും അവർക്ക് എൻ്റെ ദിവ്യമായ സ്ഥാനം മനസ്സിലാകില്ലെന്നും ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയാണെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. So Lord Krishna, He also came in human form, just as Lord Ramachandra came in the human form. There was some purpose for this. രാമചന്ദ്രമൂർത്തി അവതരിച്ചതിനും കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചതിനും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. Lord Ramachandra's purpose in assuming the human form was to deal with the demonic Ravana who was terrorizing everywhere. രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസുരിയനായ രാവണൻ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. Lord Ramachandra comes to establish good over evil. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത് നന്മയെ തിന്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ്. Ravana had committed many sins and he had even tried to take away the wife of Lord Ramachandra. രാവണൻ ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. രാവണൻ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ പത്നിയെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും ശ്രമിച്ചു.
So Lord Ramachandra had to deal with this person. He had to bring him to task. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് രാവണനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. And at the same time, Ravan had taken benedictions. And one of the benedictions was that he could not be killed by any demigod. മാത്രമല്ല രാവണൻ ഒരു വരവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വരം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദേവന്മാർക്കും എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വരം. So when the Lord comes, he's always respectful to the different boons which have been given to the demons. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പം ഈ ദേവീദേവന്മാർ ഈ രാക്ഷസന്മാർക്ക് ഒരുപാട് വരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വരത്തിനെ അദ്ദേഹം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. Just like when the Lord came as Narsimha avatar, he came to kill the materialistic person Hiranyakashipu. ഭഗവാൻ അതേപോലെ നരസിംഹ അവതാരം എടുത്തപ്പോഴും ഹിരണ്യകശിപു ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആസുരനെ വധിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. Hiranyakashipu had taken a lot of blessings from Brahma, that he wouldn't be killed in the day, he wouldn't be killed in the night, he wouldn't be killed on the land, he wouldn't be killed in the air, he wouldn't be killed by any man, he wouldn't be killed by any animal. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നൊരു വരം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പകല് അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭൂമിയിൽ വെച്ച് വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആകാശത്തിൽ വെച്ച് വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കാൻ പാടില്ല, മൃഗം അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പല പല വരങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So Lord Vishnu appears in the form of Narsimha avatar in order to kill Hiranyakashipu and to keep intact all the benedictions which Brahma had given him. ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും അതേസമയം ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത എല്ലാ വരങ്ങളും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. In the same way, Lord Ramachandra comes and he's going to kill Ravan and Kumbhakarna. They've been blessed by Lord Shiva, bet to have so much power and to be almost invincible by the devas. അപ്പം രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയും വന്നിരിക്കുന്നത് രാവണനെയും കുംഭകർണനെയും വധിക്കാനാണ്. ഈ രാവണനും കുംഭകർണനും ശിവനിൽ നിന്ന് ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ദേവന്മാർ അത് അവരെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. But Lord Ramachandra is able to come in this human form and he is using his weapons, his bow and arrows to kill these demons. ദേവന്മാർ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന് തന്റെ അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് രാവണനെ വധിക്കുകയാണ്. So when the Lord comes, he does not come alone. He comes along with his paraphernalia and with his associates. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരും എല്ലാമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. Lord Ramachandra came with his three brothers, Lakshman, Bharat and Shatrughna. And they're together, the four of them, they're all Vishnu Tattva. They're all the Supreme Lord. ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഇവിടെ അവതരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം ഭരതൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ശത്രുഘ്നോടൊപ്പമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പേരും ഈ നാല് പേരും വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. So sometimes people are surprised. They come to our temples and they see, oh, on one altar we've got Ramachandra and Mother Sita. On another altar we've got Radha and Krishna. On another altar we've got Gornitai. And then there's Jagannath, Baladev, Subhadra. And we're telling people there's only one God. അപ്പം ചിലപ്പം മറ്റു മതസ്ഥര് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാരില് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ആൾക്കാരില് സീതാരാം ലക്ഷ്മണൻ ഇരിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ആൾക്കാരില് ഗൗരനിത്തായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർ കാണുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. So they're saying, only one God? You've got so many gods here. നിങ്ങൾ പറയല്ലോ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. No, we have to understand there is one God, but he has many forms. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം ഒറ്റ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളുണ്ട്. So Srila Prabhupada in the purport, he quoted the verse by Lord Brahma, Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam
that the Lord has many forms. He's Ananta Rup. ശീല പ്രഭുപാദ ബ്രഹ്മസംഹിത കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അനന്ത രൂപം ഭഗവാൻ ഒന്നാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട്. One without a second. He's without beginning. His forms are endless. He's the oldest of all, but still he is a person. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത രൂപങ്ങളുമുണ്ട്. So we want to understand this inconceivable nature of the Supreme Lord. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. People think, how is it possible? You know, your God, he lays on his snake bed, and from his navel a lotus flower comes. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പാമ്പിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുക്കൾക്കൊടിയിൽ നിന്നൊരു താമര വരുന്നു. And from the lotus flower, the first person, Brahma, appears. അങ്ങനെ ആ താമരത്തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യക്തിയായ ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. They say, how is it possible? This is just mythology. This cannot be true. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്ന ഇത് അവർക്ക് തോന്നും, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെറും മിത്തോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. But we say, no, it's true. You have to understand the nature of the Lord, that he has inconceivable powers. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരന്റെ കഴിവുകൾ, ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഉപരിയാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. There are such things as inconceivable powers. There are inconceivable powers, and we see them every day. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Have you ever seen any inconceivable powers? ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ചിന്താശക്തിക്ക് ഉപരിയായ ശക്തികൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Of course you have. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. You see them every day here in Trivandrum. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. You see the light of the sun. നമ്മൾ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. The blazing heat which comes from the sun every day. നമ്മൾ സൂര്യന്റെ ചൂട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. And do you know any other fire which gives off so much heat every day endlessly? നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഗ്നിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് എല്ലാ ദിവസവും ഇതേപോലെ ചൂട് തരുന്നത്. This is inconceivable potency. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിക്ക് ഉപരിയായ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. This is the power of the Supreme Lord. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി. The light of the sun and the moon. These are all the energies of the Supreme Lord. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചവും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. So we have to understand there are such things as inconceivable powers. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അചിന്ത്യമായ ശക്തികൾ എന്നൊരു തത്വമുണ്ട്. The scientists, they cannot explain how the sun can give off so much heat and light endlessly. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഇത്രയും വെളിച്ചം എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുന്നത്, ഇത്രയും ചൂട് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And when we give them an explanation, they say, oh, mythology. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അവർ പറയും ഇത് കെട്ടുകഥയാണ്, മിത്തോളജിയാണ്. But their explanation is just total nonsense. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് തരുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് നോൺസെൻസ് ആണ്. If you ask them how the world came about, they will say some atheistic theory like there was a big bang, and from the big bang everything came. പക്ഷെ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം വന്നു ചേർന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദപരമായ തത്വമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകമെല്ലാം ഉണ്ടായെന്ന് അവർ പറയും. Right? You know that we were sleeping in the night and we woke up in the morning, we heard a big bang and we looked out the window and we saw Trivandrum. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു, അത് രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു, പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. നമ്മൾ
കണ്ണ് തുറന്ന് കണ്ണാടിയിലൂടെ ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വന്നു. It all came about from a big bang. ഇതെല്ലാം ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്ന് വന്നെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Right? Does it make sense? ഇതെന്തെങ്കിലും യുക്തിയുണ്ടോ ഇതിന്? No. But we say everything comes from the Supreme Lord. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നു എല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. And that one Supreme Lord, he has inconceivable power. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അചിന്ത്യങ്ങളായ ശക്തികളുണ്ട്. He can appear in many different forms. അദ്ദേഹത്തിന് പല രൂപങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ And സാധിക്കും. he's not limited to the 8,400,000 different species of life. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ പോലെ അല്ല, അതിലും ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധിക്കും. Sometimes he comes in the heavenly planets as Vamanadev. അദ്ദേഹം ചിലപ്പം സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ വാമനദേവനായിട്ട് അവതരിക്കും. Sometimes he comes in the form of Lord Nrsimha, half man, half lion. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട്, അതായത് പകുതി സിംഹവും പകുതി മനുഷ്യനുമായിട്ട് അവതരിക്കും. So there are no restrictions on the form of the Lord. He can appear in any form he chooses. ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം. Sometimes usually he's in the male form, but he can also come in the female form. സാധാരണയായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപത്തിലാണ്, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിലും അവതരിക്കാറുണ്ട്. And as the female form, he's very attractive and he attracts even great saintly persons like Lord Shiva. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ശിവഭഗവാനെ കൂടി ആകർഷിച്ചു. And even when he comes in the form of a boar like Lord Varaha, he's attractive. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വരാഹമായിട്ട് വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. We don't see any boars which are very attractive. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പന്നിയെ അത്ര മനോഹരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? But the nature of Lord Varaha is transcendental. പക്ഷേ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിരുന്നു, ദിവ്യമായിരുന്നു. And he's all attractive to his devotees. അദ്ദേഹം ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഏറ്റവും ആകർഷണീയമാണ്. So we want to understand the nature of the personality of God there. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കണം. We have to understand how the Lord is not of this material world. He is the cause of the material world. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. And there are many avatars, but there's one cause of all the avatars, the source of all the avatars. പല പല അവതാരങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. And that cause, the original person, that is Lord Sri Krishna. ആ ഒറിജിനൽ വ്യക്തി, ആ ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. Lord Krishna is not only avatar, he is also avatari. He is the cause of all the avatars. ഭഗവാൻ അവതാരൻ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അവതാരിയുമാണ്. അവതാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. Therefore, in Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, when he was describing the Lord's incarnations, he said, Ete chansa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കലാപൂസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയും. Lord Krishna is the original supreme cause of all the forms of the Lord. അത് ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായിട്ട് പറയും. But all these forms of the Lord, they're all existing eternally. പക്ഷേ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എന്നെന്നും ആത്മീയ ലോകത്തിലുണ്ട്. And Lord Ramachandra, he also has his abode in the spiritual world. രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ഗ്രഹമുണ്ട്. There is an Ayodhya here on the earthly planet, but there's also an Ayodhya in the Vaikuntha planet. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരു അയോധ്യയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും അയോധ്യയുണ്ട്.
So Lord Ramachandra, he is one of the forms of the Lord. അതുകൊണ്ട് രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ഒരു രൂപമാണ്. He's not the original personality of Godhead, but he's one of the expansions of Lord Krishna. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് ശ്രീ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി. Lord Krishna is the reservoir of all rasas. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ രുചികളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. There are different rasas in which the devotees enjoy relationships with Krishna. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ ബന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആസ്വാദനങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം സ്രോതസ്സ് ഭഗവാനാണ്. Shantara's neutrality. Santara. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി. Neutrality means we appreciate the opulence of the Lord, but we're not engaging in any service. ശാന്തരസത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. We have devotees like that. People come, they come to temple and they're attracted, they like the deities, they like the prasadam, they enjoy hearing, but they don't do any service. അതേപോലെ ഭക്തന്മാരിവിടെ വരാറുണ്ട്, ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ കാണാറുണ്ട്, അവർ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, അവര് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊരു സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. അത് ശാന്തരസമാണ്. Just like a devotee in Shantara's, the 4 Kumaras. ശാന്തരസത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് 4 കുമാരന്മാർ. The 4 Kumaras, they're always remembering, meditating on the Lord. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They don't actually do anything. അവര് ഒരു സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. And then when a person becomes more inspired, they will take up service to Krishna. So after Shantarasa comes Dashyarasa. ശാന്തരസത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഭക്തന്മാര് അവർ മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഭക്തന്മാരെയാണ് ദാസ്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. Lord Krishna has his servants in Vrindavan. There's Raktak and Kutichak. There are different servants of Lord Krishna there in Vrindavan. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന് അനേകം സേവകരുണ്ട്. അവരുടെ പേരുകളാണ് രക്ത, കുട്ടിച്ച. Daruka, Lord Krishna's chariot driver, he is also a servant. ദാരുക ഭഗവാന്റെ തേര് തെളിക്കുന്ന തേരാളിയാണ്, അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. So devotee and Dashyarasa, that is the mood of Vaikuntha. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഈ സേവന മൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠത്തിലെ മനോഭാവമാണ്. Lord Ramachandra, his devotees are usually all in Dashyarasa. രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ മിക്ക ഭക്തന്മാരും ദാസ്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. Because Lord Ramachandra is a king and everyone else is his servant. കാരണം രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഒരു രാജാവാണ്, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിക്ക ഭക്തന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസ്യരസത്തിലാണ്. So when the king comes, we don't go and embrace him. പക്ഷെ രാജാവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരും പോയി രാജാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാറില്ല. Oh my dear king, no. നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാറില്ല. We're taught how to respect the king. നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും, മാറി നിന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, ബഹുമാനിക്കും. Just like if you go to Thailand, they have a king in Thailand. തായ്ലൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തായ്ലൻഡിലെ ഒരു രാജാവുണ്ട്. And if you meet the king and address, you have to use special language. There's a special language to speak to the king. രാജാവിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വ്യക്തമായ ചില വാക്കുകളും ചില ഭാഷകളും വച്ചിട്ട് രാജാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Why? Because the king is representative of God. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. He's not God, but he's a representative. അദ്ദേഹം ദൈവമല്ല, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കരുതുന്നു. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, among men I am the monarch. So the monarch, the king, represents Lord Krishna. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യരില് ഞാൻ മോണാർക്കാണ്, ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും.
So we relate to the king like a servant relates to the master. അപ്പൊ നമ്മള് രാജാവിനോട് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യജമാനൻ തന്റെ ഒരു ഭൃത്യൻ തന്റെ യജമാനോട് ഇടപെടുന്ന പോലെയാണ്. Just like the great servant Hanuman. Hanuman is always kneeling with his hands folded, waiting for Lord Ramachandra to give some order. ഹനുമാനെ പോലെ, ഹനുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും മുട്ടുകുത്തി കൈകൂപ്പി നിൽക്കും എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട്. Hanuman only wants to serve Lord Ramachandra. ഹനുമാന് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം. Lord Krishna was in Dwarka and he told Garuda, said, "Go and tell Hanuman I want to see him." അപ്പം കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഗരുഡനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി ഹനുമാനോടൊന്ന് പറയൂ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണണം എന്നുണ്ട്, വരാനായിട്ട് പറയൂ. So Garuda went to Hanuman and he told Hanuman, Lord Krishna wants to see you in Dwarka. അപ്പം ഗരുഡൻ പോയിട്ട് ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഭഗവാന് നിന്നെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നീ വരണം. Hanuman just said, no. He didn't react, he didn't move. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതികരണം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹനുമാൻ അനങ്ങിയില്ല അവിടുന്ന്. So Garuda went back and he told Lord Krishna, he said, I told him, he didn't move. And Lord Krishna said, what did you tell him? I said, you were in Dwarka and you wanted to see him. അപ്പം ഗരുഡൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അനങ്ങുന്നില്ല, ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞത്? അപ്പം ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണന് അങ്ങേ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദ്വാരകയിലേക്ക് വരണം. So Lord Krishna said, why did you tell him I wanted to see him? You should have told him Lord Ram wants to see him. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഗരുഡനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നീ പറയണം, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് നിന്നെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയണം. So Garuda went back and he told Hanuman, Lord Ramachandra wants to see you in Dwarka right away. അപ്പം ഗരുഡൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഹനുമാനോട് പറഞ്ഞു, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് അങ്ങേ കാണണം, പെട്ടെന്ന് വരൂ. Garuda said, I can take you, get on my back, I'll take you there. Hanuman said, no, it's okay, I can go myself. അപ്പൊ ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പുറത്ത് കയറിക്കോളൂ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കാം. പക്ഷെ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വന്നോളാം. So Garuda went back to Dwarka, Hanuman was already there. ഗരുഡൻ തിരിച്ചവിടെ എത്തിയപ്പോ ഹനുമാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. So this Hanuman has that mood to serve Lord Ramachandra. അപ്പൊ അതാണ് ഹനുമാന്റെ മനോഭാവം, അദ്ദേഹത്തിന് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ സേവനം ചെയ്യും. He doesn't care Lakshmi Narayan are superior to Rama and Sita, or Radha and Krishna are superior. I just want to serve Sita and Rama. ഹനുമാന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. ലക്ഷ്മി നാരായണൻ, രാമസീത അവർക്ക് ഉപരിയാണെന്നോ, രാധാകൃഷ്ണന്മാര് സീതാരാമന് ഉപരിയാണെന്നോ ഒന്നും ചിന്തയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So that is Dasyaras, that mood of service. ആ ഒരു ഭാവത്തിനെയാണ് ദാസ്യരസം എന്ന് പറയുന്നത്. And that is prominent in Ayodhya because Rama is the king and we are his servants. ഇതാണ് അയോധ്യയിലെ ഭാവം. അവിടെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി രാജാവാണ്, നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരാണ്. But there's other rasas. There is Vatsalya rasa, or Sakya rasa, friendship. You can become the friend. You cannot become the friend of the king. അപ്പൊ അടുത്ത രസത്തിനെയാണ് സഖ്യരസം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു സുഹൃത്താവാൻ, നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു രാജാവിന്റെ സുഹൃത്താവാൻ സാധിക്കില്ല. But Krishna enjoys having friends because Krishna comes as a cowherd boy. പക്ഷെ കൃഷ്ണന് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, കാരണം കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത് ഒരു ആട്ടിടയൻ, പശുപാലകന്റെ കുടുംബത്തിലാണ്. And then we can have also Vatsalya rasa, be the parent, you can be the mother or the father of the Lord. പക്ഷെ നമുക്ക് വാത്സല്യ രസവും ഭഗവാന്റെ ലീലയിലുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആയി തീരാനായി സാധിക്കും. In the Christian tradition, they think of God as the Father and they pray to the Father, give us our daily bread. ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗത്തില് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനാണ്, അച്ഛൻ എനിക്ക് എല്ലാം തരണം എന്നതാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. But in Vaishnava tradition, you can be the father or mother of God and you can serve Krishna like a child. പക്ഷേ വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷനില് നമുക്ക് ഒരു ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആയി മാറി ആ ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ സേവിക്കാനായി സാധിക്കും.
Instead of begging from God, we can be giving to God. നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മകനായിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാം. So Lord Krishna enjoys having a mother and a father. He thinks everyone else has a mother and father. Why shouldn't I also have a mother and father? ഭഗവാൻ ആ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കും എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും അമ്മയുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും വേണം. And he enjoys the loving exchange with his parents. അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മമാരുമായിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ ആ സ്നേഹബന്ധം കൃഷ്ണൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. And above that, there is Madhurya Rasa. You can have the conjugal loving relationship with the Lord. അതിന്റെ ഉപരിയാണ് മാധുര്യ രസം. അവിടെ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധത്തിലുമാകാം. Just like Lord Krishna has his wives in Dwarka. കൃഷ്ണന് തന്റെ പത്നിമാരുണ്ട് ദ്വാരകയില്. He has the goddesses of fortune in the spiritual world in Vaikuntha. അദ്ദേഹത്തിന് വൈകുണ്ഠത്തില് ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട്. And he has the gopis in Braja. ബ്രജമണ്ഡലത്തില് ഗോപിമാരും. They're all in conjugal relationship with അവരെല്ലാം ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിലാണ്. And Krishna enjoys the loving exchange with them. അവരുടെ ഈ സ്നേഹബന്ധം ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. Krishna enjoys and his devotees enjoy even more than him. കൃഷ്ണൻ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഈ ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നു. And that is why Lord Krishna chose to come again in the form of Chaitanya Mahaprabhu. അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചത്. Because when he comes as Chaitanya Mahaprabhu, he can take the mood of the devotee and he can experience the pleasure of being a devotee. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എന്തെന്ന് ഏറ്റെടുക്കാനും അതുവഴി ഭക്തൻ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. So in this way we remember the Lord in all of his wonderful forms. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പല പല ദിവ്യങ്ങളായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. We want to understand them. We want to have faith in all of this, the Lord's activities, his birth and his activities. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. And in this way, for sure, we can, at the end of life, we can give up this body and we can go back to Godhead. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യമായ രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ശരീരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം. So, are there some questions? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Comments? ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Anything, yes, Prabhu? In material world, there is a lot of suffering, but still one feels to be okay with that suffering and be happy with all those things. So, when we read scriptures, we are able to theoretically understand and that we need to go back to home, back to God. It's not our natural position. But somehow other, when we are in material society and happy, we are feeling some happiness, we feel that we are okay. So how to have that intense desire? പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിനുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോകണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഭൗതിക സമൂഹമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട തത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടത്? Just like there may be a death, somebody you know dies and you go to their funeral, you go to the crematorium, you see the body being burned and you're thinking, what is the point of this life? We're all going to be burned one day. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോകും. മരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളെ കാണാൻ പറ്റും, അയാളെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അയാളെ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ തോന്നും, എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം, എന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു നാൾ ഞാനും ഇതേപോലെ അഗ്നിയിൽ ഇരയാകുമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. But then
After a day, it's all forgotten and you start to enjoy again. Somebody said, party tonight, let's go to party, we'll go and enjoy. ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മറക്കും. നമ്മൾ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി കാണും, നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ട് ആ പാർട്ടി പോയി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കും. It's the nature of our mind flickering. This is called smasana vairagya. We're feeling very detached one moment, next minute we want to enjoy again. ഇപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ വൈരാഗ്യമാവും, അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ആസ്വാദകനായി മാറും. So we have to hear regularly. You know, in traditions like in Buddhism, they only talk about the miseries of the body. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിസത്തിൽ എപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ്. I asked one Buddhist monk about his beads, because on his beads they also have 108 beads. I said, what does the 108 represent? He told me, he said, 108 different sufferings in the material world. അപ്പം എനിക്കൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റിനെ അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലൊരു ജപമാല ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ ജപമാലയിൽ 108 മുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ 108 മുത്ത് എന്തിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഈ 108 എണ്ണവും 108 തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. And then Buddhism, they don't have deities. Some temples they keep a dead body there. ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവും, അതില് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി, ഒരു മൃതശരീരമായിരിക്കും വച്ചിരിക്കുന്നത്. And they're just simply meditating on the dead body and they're thinking ultimately this is the end of life, we will also become dead, become nothing. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൃതദേഹത്തിനെ അവര് ധ്യാനിച്ചിട്ട് അവര് ചിന്തിക്കും, ഒരു നാള് ഞാനും ഇതേപോലെ ആകും എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. And they don't have pictures of God in his different forms. They have a picture of the skeleton of the body. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഒരുപാട് ദേവി ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ പിക്ചേഴ്സ് അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ പിക്ചറും ഉണ്ട്. So their whole focus is on the suffering of the material world. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. So we agree material world is suffering, but we also know that there's enjoyment, there's pleasure, and that is in the spiritual world. നമ്മളും ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതേ സമയം തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ദിവ്യങ്ങളായ ആനന്ദമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. For a Buddhist, everything is void, nothing. ബുദ്ധിസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ശൂന്യതയിൽ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. But for a devotee, there is no void. Everywhere there is Krishna. പക്ഷെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശൂന്യത എന്നൊന്നില്ല. അവർക്ക് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനെ കാണാനായി സാധിക്കും. They want to go and be with Krishna. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. So we also remember Krishna. We worship Krishna, his form. We chant his name. We sing songs and we read about Krishna's pastimes. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണും, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കും. And at the same time we remember about the miseries of the material world. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കും. So we have both sides. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്. We hear about the miseries and we hear about the positive side, the spiritual life, the eternal life in the spiritual world. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതേസമയം തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആനന്ദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും. So by hearing nicely, we can ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായി സാധിക്കൂ. Okay, any other question? ആർക്കെങ്കിലും മാതാജിമാരുടെ സൈഡിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? Yes. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം? ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത്.
ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളാണ്? ചോദിച്ചു. Lord knows everything, He is all-knowing. Then it is said that Chaitanya Mahaprabhu descended to know the devotional mode of devotee. So how can we understand all-knowing person has some lack of knowledge? അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമില്ലേ? അതാണ് ചോദ്യം. The Lord comes to experience that pleasure of the devotee. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ ഭഗവാൻ വരുന്നത് ആ കാര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി, അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. In his position as the Supreme Lord, he enjoys being the Supreme Lord, being the King. But he finds there's even more pleasure in being the devotee. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തനായിട്ടും വരാനായിട്ട് ഭഗവാന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. കാരണം ഭക്തനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. Just like someone may be the king, but they like to become an ordinary person, put on the ordinary dress and go out and be with the common people and just be like a normal person. Because as the king, they're always being honored and respected. So they get tired of receiving so much honor and respect, and they go and put on the dress and disguise themselves and behave like an ordinary person for some time. ചിലപ്പോൾ ചില രാജാക്കന്മാര് അവര് വേഷപ്രച്ഛന്നായിട്ട് അവര് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ നടക്കാറുണ്ട്. അവര് സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു രാജാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനം മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഒരുപാട് ആവുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ടയർഡ്നെസ് തോന്നും, ക്ഷീണം തോന്നും. അപ്പം അത് മാറാനായിട്ട് അവര് സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കും. അതേ മനോഭാവം ഭഗവാനുമുണ്ട്. The cobbler, he was repairing the shoes outside the palace, and he was saying, the king, he's the only happy person, he's enjoying life. ഒരു ചെരുപ്പ് ശരിയാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കും, ഈ രാജാവ്, കൊട്ടാരത്തിനകത്തുള്ള രാജാവ് ഭയങ്കര ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നു, അയാളായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന വ്യക്തി. And the king's in the palace and he's saying, I think the cobbler's the lucky man, I'm not suffering here in this palace here. രാജാവ് അതിനകത്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അതിനകത്ത് പെട്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ വെളിയിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് കുത്തിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Everybody comes to me with their problems, with all their complaints, they're all coming to me. എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരും, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. Just imagine how it's like for God. So everybody comes and they're telling him this problem, this problem, that problem. ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമുക്ക് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So the Supreme Lord God, He enjoys to come to become the devotee. ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. Because no more people coming with all their problems. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് പരിഹരിക്കണം എന്നൊന്നും ഭക്തനോട് ആരും പറയാറില്ല. So Chaitanya Mahaprabhu understood this, and this is why he wanted to become devotee. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഒരു ഭാവം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. Although he is the Supreme Lord, he is coming to taste that higher pleasure, the topmost pleasure. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഉത്തമ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. And the ultimate rasa is there. We said of all the 5 rasas, Madhurya rasa is at the top. It's the highest rasa. നമ്മൾ അറിയാം 5 രസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധുര്യ രസമാണ്. In Madhurya rasa, all the other rasas are present.
മാധുര്യ രസത്തില് മറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ രസങ്ങളും അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. One who, just like you love someone, you will also serve them, you will take care of them, you will be like a parent for them, like that. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കും, അവരുടെ ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും, അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. You don't just think, oh, I love someone. No, love means service. You do things like you'll serve them and you'll take care of them and look after them. അപ്പം സ്നേഹം, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നമ്മൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സേവനം ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരാളെ അച്ഛനെ പോലെ സംരക്ഷിക്കും, ചിലപ്പം വൃത്തിനെ പോലെ സേവനം ചെയ്യും, സുഹൃത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. എല്ലാ രസവും ആ മാധുര്യ രസത്തിനകത്തുണ്ട്. Right? If the man comes home from work one day, the husband comes home and he gets home and he finds the house is a mess, everything is dirty, and the children are all dirty and playing around, not doing any homework, and there's no supper cooked, and he sees his wife sitting there and he says to his wife, "What are you doing?" And she said, "Oh, I'm thinking how much I love you." അപ്പം ഒരാള് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ വീടെല്ലാം വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഹോംവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. അവര് ഷട്ടിലെല്ലാം അഴുക്കായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഭാര്യ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഭർത്താവ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയാണ്, നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭാര്യ പറയും. And the husband says, "Love, if you love me, why don't you clean the house? Why don't you cook the supper? Why didn't you do the laundry?" അപ്പം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചില്ല, ഈ ഭക്ഷണം ഒന്നും പാകം ചെയ്തില്ല, കുട്ടികളെ ഒന്നും ശരിയായിട്ട് നോക്കിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. So the topmost love is there among the gopis. They give everything for Krishna. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്നേഹം ഗോപിമാർക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഗോപിമാർ എല്ലാ സേവനവും ഭഗവാന് ചെയ്യും. Even they give up their own chastity, which is the most sacred thing for a woman. They sacrifice that for Krishna. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോപിമാര് തന്റെ ഏറ്റവും ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ചാരിത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുവരെ അവര് ഉപേക്ഷിച്ചു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. And of all the gopis, the topmost gopi is Srimati Radharani. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗോപിമാരിലും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗോപിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. That she cannot think of anything else but Krishna. രാധാറാണിക്ക് കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. So Chaitanya Mahaprabhu comes to experience that Radha Bhava, that love which Srimati Radharani has for Krishna. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ രാധാഭാവം മനസ്സിലാക്കാനാണ്. രാധാറാണിക്ക് എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. Srimati Radharani loves Krishna. She gets pleasure from loving Krishna. ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആ ഇഷ്ടത്തിൽ രാധാറാണി ഒരുപാട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. And she enjoys the wonderful qualities in Krishna. കൃഷ്ണനുണ്ടായിരിക്കുന്ന പല പല ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെയും രാധാറാണിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. And she feels even more pleasure when she sees that Krishna also loves her. കൃഷ്ണൻ തിരിച്ച് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ രാധാറാണിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he wants to experience that kind of love. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇത്തരം ഒരു സ്നേഹത്തെ അറിയണം, അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു. That is the topmost. അതാണ് ഉന്നതമായ രസം. It's not here in the material world. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Okay, Hare Krishna. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ? Yes. How can we understand the mercy of Guru and Krishna? How can we understand the mercy of Guru and Krishna? ഗുരുവിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Well,
the mercy of Guru is coming from Krishna, right? We say, we're singing every morning how the spiritual master is delivering the mercy of Krishna, like a rain cloud is pouring water on a forest fire. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ഗുരുവാഷ്ടകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒരു കാരുണ്യം മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നതാണ്. ആ കാരുണ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്നെടുത്ത് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്ന മേഘമാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. So material existence is like being in the forest fire. നമ്മളൊരു കാട്ടുതീയിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. And when there's the forest fire, you know, a bucket of water doesn't put out the fire. നമുക്കൊരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും അണയില്ല. You need the rain cloud to come and pour water. അത് മഴമേഘങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ. So the mercy of the spiritual master, Lord, he gets that mercy from Lord Krishna. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. Just like the rain cloud gets the water from the sea, and then it carries the water onto the land and pours the water in the form of a rain cloud. എങ്ങനെയാണോ മഴമേഘങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ആ വെള്ളവുമായി വന്ന് കരയിൽ വന്ന് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നു. So the same way, the mercy of Krishna is delivered by the spiritual master. അങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. And he extinguishes the blazing fire of material existence. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ വലിയ അഗ്നിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. How did the fire of material existence take place? എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരു അഗ്നി പടർന്നു പിടിക്കുന്നത്? Just like in the forest, sometimes the wood becomes very dry and the wood rubs together due to the wind. The bamboo rubs together and produces a spark, and the spark produces a fire, and the fire becomes a forest fire. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാട്ടില് മരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ആ സ്പാർക്കിലൂടെ വലിയൊരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. So material life is like that. It's like being in a forest fire. There are many miseries. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ട്. But the mercy of the spiritual master is bringing the mercy of Krishna in the form of the rain cloud to extinguish that fire of material existence. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് വന്നിട്ട് ഈ ഭൗതികമായ കാട്ടുതീയെ അണച്ചു കളയും. Okay. Thank you. Last. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ശുദ്ധഭക്തിനെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധവും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലെപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തി സാധാരണ കുറച്ച് പ്രഭുവിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു കുറച്ച് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തനായി തീരാൻ പറ്റും? എത്ര ജന്മങ്ങളെടുക്കും? He learned that pure devotee has a relationship with the Lord. We have come to this moment and following the regulatory principles and chanting, but we know that we are far behind the status of pure devotion. We don't know how many lives we will take to reach that place. How can we inspired by? How can get our inspiration? Yes, we have to understand pure devotion means no sinful activities.
പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. Srila Prabhupada was asked that apart from you, are there any other pure devotees on the planet? ശ്രീല പ്രഭുപാദനോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങേ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ? So Srila Prabhupada said, how many members do we have in our society? ശ്രീല പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിനോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? So devotee said, well, Prabhupada, maybe 1,000. ശ്രീല പ്രഭുപാദനോട് പറഞ്ഞു, ശരി, ചിലപ്പം 1,000 പേരുണ്ടാവും പ്രഭുപാദ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ. So Prabhupada said, then there are at least that many pure devotees. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ അത്ര 1000 പേരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. In other words, if you are following the 4 regulated principles and chanting the holy name, that is pure devotion. നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി. Of course, there are different levels of pure devotees. പക്ഷേ പല തരത്തിലുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. Just like there's people like the gopis, they're in Madhurya Rasa. ഗോപിമാർ അവര് മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള ഉന്നത ഭക്തന്മാരുണ്ട്. You have Nanda and Yashoda, they're the parents of Lord Krishna. നന്ദ യശോദമാരുണ്ട്, അവര് ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ്. You have the cowherd boys, they're the friends of Krishna. ഗോപപാലന്മാരുണ്ട്, അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. And you have the servants of Lord Krishna. ഭഗവാന്റെ സേവകരുമുണ്ട്. So we should understand our relationship with Krishna. Jiver Swarupahaya Nitya Krishna Das. That we are all eternally servants of Krishna. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവയുടെ സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണയുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. So your relationship with Krishna is the eternal servant of Krishna. അപ്പം അങ്ങയുടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നതാണ്. So you understand that. Just be fixed in that mood that you're the servant of Krishna. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുക, അതിൽ നിന്ന് മാറാതെ നിൽക്കുക. That is rasa. അതും ഒരു രുചിയാണ്, ബന്ധമാണ്. If Krishna wants more, if he wants to reveal more to you, then that will be revealed by the mercy of Krishna. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ഇനി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും അത് നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരിക തന്നെ ചെയ്യും. You don't need to know any more. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല. Just understand you are the servant of Krishna. ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന കാര്യം മാത്രം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. Okay? All right? Okay, thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Parama Pujya Bhaktivinoda